يعرف عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجسد إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مآسولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن شروطه تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات القمرية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف يزن قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تكوين ما أفاده العلم بالوقاء مولد النبي الكريم وهدايتنا أكرم الله به هذا العبد المبرد من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فتنادني أن أمسك عنك الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
سيدنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية الهدى توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الغافرة وعلى باب عزته تحط لها الفتوشى منه المرضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبصار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساكب سير الشريك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وآل حضرة ترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وأكي من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وعيونا جميلة واصلة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. اللهم إنا نسألك يا الله بحق رسول الله وبحق أهل بيت رسول الله وبحق آل بعلوي نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة والمؤمنات نأمل أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وله وزار وعما ببركة وشريف وجهة أولادنا ووالدنا وعلى قبرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معقورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولة الحق لجميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بنصر حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنصر حاصل من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بنصر حاصل من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول وتمام كل سوء ومقبول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة
إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتبع التابعين من العلماء والشهداء والصالحين وأئمة الراشدين خصوصا إلى روح كتب العلوم الإمام محمد بن محمد الغزالي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الأهوال سيد الشيخ أبي يزيد البستامي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب المقام سيد الشيخ بالقدر الجيلاني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الأكوان خليفته سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السلمان المداني. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بلاد بتينا ومولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري alam bayan usulih wa furuh ila yaumil qiyamah wa khususan ila ruhul alim al-arabillah syekh al-hajjatu samad al-balimani wa khususan ila ruhul alim al-arabillah syekh Muhammad Rasul Anwar bin Haji Ismail wa usulih wa furuh ila yaumil qiyamah wa khususan ila ruhul alim al-arabillah syekhina marabbihuna sahibul fadilah syekh al-haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani وخصوصا إلى روح صاحب المصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان البتاوي رحمه الله تعالى بن يحيى بأن الله يتغشنا وإياهم بالرحم المغفرة ويدخلنا وإياهم الجنة الفردوس من غير حساب ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا يخاف إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العزيز العليم على كل حرف كتبه ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-8 dari 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala serta wajib bagi kita untuk meyakini, mengenali serta mengakibatkan dengan seyakin-yakinnya, yaitu Allah wajib bersifat iradat. Ialah iradat. Jadi ini sifat yang ke-8 dari 20 sifat. Allah wajib bersifat iradat. Iradat artinya menentukan, maka mustahil tergagal. Nah, jadi iradat itu artinya menentukan. Nah, ini sifat iradat milik Allah. Artinya Allah yang menentukan. Menentukan apa? Menentukan ciptaannya, menentukan kejadiannya, menentukan alam semesta. Nah, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Nah, termasuk kita yang saat ini hadir di majlis ilmu. Nah, ini adalah sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tinggal kita mensyukuri aja lagi. Artinya kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis ilmu. Nah, ini sudah ketentuan Allah. Nah, jadi tinggal kita mensyukuri lagi. Mensyukuri ini artinya imam hati kita, imam hati kepada Allah, karena Allah menentukan kita hadir di majlis ilmu. Nah, di majlis ilmu itulah segala kebaikan yang kita dapat. Nah, apalagi di majlis ilmu kita membaca zikir, kita membaca salawat, kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kebaikan kita hidup di dunia, kebaikan kita hidup di akhirat.
keselamatan hidup di dunia, keselamatan hidup di akhirat. Nah, ini imam hati kita kepada Allah. Nah, coba kalau Allah menentukan kita misalnya berbuat maksiat, na'udzubillah min dzalik. Itu tuntutannya bukan syukur, tetapi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang terjadi kepadamu dari kebaikan-kebaikan, yakin itu dari Allah. Seperti contoh kita hadir di majelis ilmu, ini Allah yang menentukan. Ini benar-benar dari Allah. Jadi oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, imam hati kita kepada Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi dari kejahatan famin nafsik. Nah, ini adab, maka itu timbul terjadi dari nafsu kita. Karena kita ini ada akal, ada nafsu. Ternyata akal kita dikalahkan oleh nafsu tadi. Sehingga kita terjerumus. Lemah pulang iman kita, iblis, setan pulang mengganggu, menggoda kita. Nah, lalu lemah iman kita sehingga terjadi kejahatan, sehingga terjadi perbuatan dosa. Apa yang mesti kita kerjakan? Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul kullun min 'indillah. Katakan olehmu ya Muhammad, kullun min 'indillah. Semua memang terjadi atas kehendak Allah. Karena Allah yang bersifat iradat tadi. Nah, cuma ilmu yang mesti kita ketahui, mesti kita wajib lah mengamalkannya. Manakala perbuatan yang dikehendaki Allah Ta'ala baik terjadi pada diri kita, bersyukur dan imam hati kita. Nah, kemudian manakala perbuatan tadi jahat ataupun yang berbau maksiat, maka segera kita taubat. Nah, ini hendaknya menjadi ilmu bagi kita di dalam kehidupan ini. Jadi bilanya ada ilmu, untung ada orang tak untung. Seseorang itu kalau ada ilmu, untung, beruntung. Ini yang dapat membawa keberuntungan bagi dirinya, ilmu agama. Kalau ada di sisi ilmu agama, nah umpamanya pulang mengaji juga, tapi mengkajinya yang salah, nah menjadi ilmu sabuku di orang bahari, semuaan datang dari Allah terus. Nah, jadi pas kulir beribadat, nah kulir beribadat, sembahyang kulir, sarbanya beribadat kulir. Lalu berucap ini kehendak Allah. Nah, luput. Maka tadi sudah dijelaskan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Nang baik-baik tentu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi dari nang jahat, apalagi maksiat, famin nafsik. Itu ditimbulkan oleh pengaruh nafsu sendiri. Jadi nafsu yang ada pada kita, yang kita salahkan, jangan dari Allah. Nah, kalau kebaikan itu memang dari Allah. Supaya apa? Supaya ibadah kita selamat. Jangan sampai kita merasa melakukan ibadah. Nah, karena sudah paham pelajaran yang terdahulu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat qudrat, wahdaniyah, qiyamuhu ta'ala binafsi. Nah, kalau kita undur, ya kalau lah. Nah, yang sebelumnya kemudian Allah Subhanahu wa taala lagi bersifat mukhalafatul hawadis, baqa, qidam dan wujud. Nah, jadi mulai di wujud situ hanya satu
nang sanggup lah menolong, hanya satu nang sanggup membantu, dan memang sidin juga nang wujud, nang lainnya kadada nang wujudnya. Memang sidin juga nang wujud, nang ada, nang lain ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang diadakan, awalah hendak berbuat sesuatu. Nah, awalah hendak mengerjakan sesuatu, ada kawa apabila kadada Allah nang membantu. Kadada Allah nang menolong. Apabila kadada Allah nang artinya memberi anugerah, maka kita kada kawa berbuat apa-apa. Jadi ini penting benar kita mempelajari sifat 20 ini agar kita benar-benar duduknya itu di makam kehambaan. Mengenal kita akan Allah nang benar-benar kita sembah, Allah nang benar-benar kita agungkan, Allah nang benar-benar kita besarkan, tidak ada nang lain. Sampai-sampai diri kita sendiri pun kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya Allah menentukan? Apa dalilnya Allah bersifat irada? Mustahil tergagah. Tergagah itu artinya dipaksa. Dipaksa. Jadi nang memaksa Allah taala itu pada ada nama maksa Allah taala. Memang Allah taala nang menentukan. Dalilnya mana? Dalilnya firman Allah taala. Nah, kalau sudah firman Allah taala, ini berarti ada di dalam Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu mengandung kalam Allah taala. Berbunyi fa'alun lima yurid. Artinya berbuat oleh Allah taala bagi barang yang ditentukannya. Jadi kita di dalam kehidupan ini lah, kalau mengerti tentang masalah kudrat ini, fa'alun lima yurid tadi dalilnya, maka nyaman benar. Nyaman benar. Insya Allah ada mungkin sakit hati kalau mengerti bujur-bujur. Insya Allah ada mungkin kita sedih kalau mengerti bujur-bujur. Insya Allah ada kecewa. Kenapa maka sedih? Kenapa maka kecewa? Kenapa maka sakit hati? Lantaran babayakan ma'aya. Mengarang babaya. Ada sempurna, ada full. Jadi oleh karena itu senantiasa kita mengaji ilmu makrifat ini, ilmu tauhid ini, supaya kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sambil kita pulang memohon lah, meminta kepada Allah, ya Allah, antunawwira qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'rifatika, bahwa ya Allah, engkau terangi hati kami dengan nur cahaya hidayahmu dan nur cahaya makrifat kepadamu. Dan mudah-mudahan Allah memberi makrifat kepada kita. Kita ini kada mungkin makrifat kepada Allah kalau Allah kada mengizinkan makrifat itu diberi kepada kita. Jadi oleh karena itu kuncinya semua itu adalah kada lain meminta. Ujar guru bangnya lah dibahasakan, disampaikan oleh guru sakumpul, kada lain kuncinya nangai manadah ujar dia. Manadah itu kan minta orang manadah kan. Ya Allah minta, ya Allah lah. Orang minta kan, jadi orang nang apa di kota-kota itu kan ada kalau mengemis itu jadinya. Kadang kita di makam-makam itu di kalampayan rajin ya Allah. Itu ya meminta, manadah, mengharapkan sesuatu. Demikian kita mengharapkan sesuatu kepada Allah, dan sesuatu yang kita harap ini adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, sangat besar nilainya. Apa? Yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ujar dua lah, ujar dua nih. Ujar orang yang sudah marasai, ujar orang yang sudah tarasai. Bila sudah diberi ma'rifat, maka di dunia hidupnya bagaikan di surga hatinya. Artinya lapang hatinya. Nah, padahal hidupnya di dunia. Nah, di dunia ini kalau kita hendak tahu lah, ini dunia. Apa dunia? Nabi menjelaskan ad-dunya darul balwa. Nah, ini supaya kita tahu ad-dunya darul balwa. Dunia itu adalah darul balwa, rumahnya bala. Nah, rumahnya bala. Ayo pian. Dalam bahasa lain sarangnya bala ya dunia. Jadi kalau kita nih hendak mencari ketenangan yang benar-benar tenang, kebahagiaan yang benar-benar bahagia, lah kesempurnaan yang benar-benar sempurna, selama masih di dunia tidak akan berhasil, tidak akan mendapatkannya. Jadi kita mengerti sudah, inilah kehidupan di dunia darul balwa. Tapi manakala seorang hamba diberi oleh Allah Taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifat, maka walaupun masih di dunia seolah ia merasakan hidup di surga. Yuk, siapa yang ada hendak? Siapa yang ada hendak hidup di surga? Berataan hendak berataan. Nah, jadi ini yang membedakan, ada yang tenang hidup di dunia, ada yang merasa bahagia hidup di dunia, ada yang merasanya itu rasa sempurna hidup di dunia. Tentu diberi makrifat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makrifat nang jazam lah, makrifat nang yakin. Makanya bahari lah di antara tawasul juga kan telah bagus. Almarhum Guru Haji Abdul Khair kan paganangan ulun kawan sidin. Kan syair itu masih tuntung supaya tuntung berdoa lah, tuntung berdoa apa sebagainya sudah hendak berdirian nih kesalaman kan membaca ya Arhamar Rahimin lah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Masing-masing itu lagunya kadang di macam-macam lagunya lah, bermacam-macam. Ada juga lagunya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Nah, ada juga lagunya kita. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Nah, itu banyak tuh bait-bait syairnya nih. Nah, saut ulang ya Rahmin tolong sautnya. Nah, ada di situ tawasul lah. Nah, ini mun ulun itulah merasakan ini benar-benar apa namanya tawasul yang sangat berberkat, sangat berfaedah. Apa diantaranya? Nah, diantaranya bijawi Syekh Sa'akumpul. Jadi bertawasul orang dulu sakumpul. Bijawi Syekh Sa'akumpul, di berkati sakumpul, ilmu yakin, maqamuh haqqul yakin. Nah, ini kita garis bawahi pembicaraan kita nih.
Bijahil syekh kumpul. Jadi kita ini sebenarnya berdoa. Nah, ya Allah dengan berkat jah pangkat guru sekumpul. Nah kayak Pak pangkat guru sekumpul kita kada tahu. Itu Allah Ta'ala aja yang tahu. Ulama yang diberi ilmu pengetahuan lah tentang alam kawalian nih. Di antaranya nang wali-wali juga mengatakan makam guru sekumpul itu adalah wali kutub. Jadi kita tahu orang awam nih bahwa sidin wali kutub. Nah jadi kita bertawasul dengan guru sekumpul nang pangkat sidin tadi wali kutub. Bijaya Syekh Sakumpul, biberkati Syekh Sakumpul dengan dia pangkat guru Sakumpul, sidin wali kutub. Biberkati Syekh Sakumpul dengan berkat Syekh Sakumpul. Ilmu yakin. Ilmu sidin itu adalah ilmu yakin. Jadi guru Sakumpul ini ilmunya ilmu yakin. Pada gembangan sidin mendapatkan ilmu yakin itu mulai lagi halus. Ya mungkin kayak karet juga Pak. Namun mula tidak mengerti sudah dilajari oleh panitian sidin makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktu panitian sidin mayon itu kan orang bayi bayon lah. Bayon orang dari jadi nang panitian nih maharago nih mayon nih. Aran panitian sidin ngarannya salbiyah. Salbiyah. Ngaran orang bahari lah. Ngaran aja sudah ada di tauhid sudah. Mas salbiyah. Iyalah. Ngaran tauhid sudah tuh. Salbiyah maknawiyah. Ngaran orang bahari itu salbiyah. Salbiyah itu kan sifat penolakan. Artinya sifat penolakan yang tidak layak, tidak pantas lawan Tuhan. Jadi di sifat salbiyah itu menolaknya. Kena kita bahas sampai ke situ kena di dalam kitab ini. Karena berapa istilahnya sifat yang masuk di dalam sifat salbiyah itu kena ada pembagiannya. Jadi dia paninian sidin nang bangaran nih salbiyah sudah. Mangguringnya kan sidin lagi halus, guru sakumpul tadi di ayunan. Lalu ini ya kayak ibarat tuh sidin bersair-sair, balagu-lagu, bernyanyi cuma nyanyian orang bahari ilmu lah. Apa aja nyanyiannya? Nyanyiannya ternyata tentang ketauhidan ini. Ya nafsiyah salabiyah. Ada sampai ngaran sidin juga. Ya nafsiyah salabiyah ma'ani ma'nawiyah ma fi qalbi ghairullah. Kayak itu sekalinya isi hati seorang ninik yang bernama salbiyah. Ya nafsiyah, wahai Allah yang bersifat nafsiyah. Apa nafsiyah? Wujud itu satu ya. Nafsiyah itu ya bersifat wujud satu ya. Wujud itu ada dua, ada tiga. Itulah wujud Allah. Ya nafsiyah, salbiyah. Ini sifat penolak. Artinya nang kada pantas, nang kada layak bagi Tuhan, itulah oleh salbiyah. Ma'ani, sifat ma'ani ya Allah. Maknawiyah, sifat maknawiyah. Itu terkumpul tuh sifat 20 sudah ada. Bilanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Isinya hati kita lalu ma fil qalbi, tidak ada di dalam hatiku ini sidin. Ma fil qalbi, ma itu tidak ada. Fil qalbi, di dalam hatiku ini ghairullah, selain Allah. Jadi hanya Allah yang ada di dalam hati. Jadi kalau sudah Allah yang ada di dalam hati, takutan adalah lagi ada lagi karena Allah yang ada dalam hati, ya Allah tuh kamu ditakuti sudah. Kemudian lagi musang di dalam hati adalah lagi iya hibak sudah Allah dalam hati. Jadi kata kalau masuk lagi nang lain musang, kecewa, macam-macam nang kada baik.
jangankan sifat-sifat yang kada baik, iblis dan syaitan pun kada kalah masuk menguasai. Inilah kemantapan tauhidnya orang bahari. Mendengarnya musuh kumpul lagi harusnya mengertinya. Nah, mengerti sidin. Oh, sekali sudah beranjak dewasa. Nah, lalu aja sekolahan umur 7 tahun tadi di sekolahan Mangun Jaya 2 tahun, kemudian meneruskan ke Darussalam. Jadi umur 7 tahun sidin lalu belajar sekolah, membaca Quran, belajar akhlak. Itu pendidikan guru kita sekumpul. Nah, jadi boleh dikatakan guru pertama dalam bidang tauhid adalah nenek beliau sendiri, yakni Salbiah, yang mengajarkan kepada beliau tentang ma'rifatullah. Untung benar lah. Mudahan nih nang nenek wayah ini kayak itu juga ya Allah. Cuma mungkin lebih besar tantangannya nenek nang wayah ini, lebih besar tantangannya daripada nenek nang lagi bahari itu. Wayah ini nah HP juga nya ya Allah. Kayak apa ya tantangannya, kayak apa ya tantangannya terlebih besar. Ini ya jangan HP margin ya, jadi saya HP nih iya makam no pahaman lagi halus sudah. Jadi nang masuk ke dalam jiwanya, nang masuk ke dalam pikirannya itu berdahulu nang lain. Kalau berusaha kumpul pada nang masuk ke dalam jiwa sidin, nang masuk ke dalam pemikiran sidin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cocok saja kawan hasilnya ya Allah. Guru kita menjadi waliullah, guru kita menjadi ulama besar. Mudahan kita dapat syafaat sidin mereka. Jadi untungnya kita ini kada amal kada seperti sidin, ilmu kada seperti sidin. Cuma mudahan kita diakui murid sebagai murid, atau kita diakui sidin sebagai muhibbin. Nang mudah-mudahan mendapat syafaat kena tak kumpul dengan sidin. Jadi kita ini bahasa kasarnya tuh nang nyamannya, nang enaknya. Ya, bobot. Ayo, sekarang kada akan bobot, kada dalam motor. Kada dalam perahu, kada dalam kapal, sidin nang menyupir sampai ke tujuan. Sidin nang menyupir, mata mengantuk, ditahan sidin. Ya Allah, pinggang kanan ditahan sidin. Yang ngaran menyupir. Kita pangsa dua penumpang kang, masing-masing ada nang guru. Ada nang kena pamat tunjur. Ya Allah, paling nyaman juga kita nih. Tapi kena tiga lagi sidin sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah aulia-aulia, apalagi Rasulullah kan. Jadi cocok aja Rasulullah itu orang yang paling sibuk lah, paling sibuk di dunia sudahnya Rasulullah, perang Rasulullah apalagi. Di akhirat makin lagi di akhirat paling sibuk Rasulullah. Padahal Rasulullah telah jaka sidin berhendak menyamani diri sidin seorang, masih kemudian dalam surga. Sudah, yang lain pun apa lagi? Tapi sidin hatinya kasih sayang. Sampai umat sidin nang masuk ke dalam neraka. Nang sidin kada tahu, jangan ada Jibril, nang lewat hendak menghilangin Nabi ke surga. Nah, hendak ke surga melewati neraka, mendengar haluluman dalam neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Dayyab, ya Sultan. Haluluman. Jadi kasihan orang-orang dalam neraka, nang hancur lebu parutnya, nang terbelalak matanya hancur, kembali pulang, la yamutu fiha wa la yahya. Hidup ada, mati kada. Ibadah hidup, mati ya kayak mati. Malahan banget pada mati hancur ya.
Nah, dibadakan pulang artinya mati tapi yang hidup pulang. Itulah siksaan dalam neraka. Kadada bakal tuntungan, kadada bakal habisan. Jibril mendengar, ujar Jibril, aku yakin ini umat Muhammad ini umat baginda Muhammad ini, nang bisa mengatakan ini, nang bisa membaca ya Hanan ya Manan ini. Nah, lalu sampai ke surga, memberi salam melawan Nabi, lalu mengisahkan, wahai baginda, hamba tadi dengar dalam neraka, kayaknya ujar malaikat Jibril itu di bawah jurang api neraka. Teriakan ya Hanan ya Manan ya Bayan ya Sultan, hamba yakin itu adalah umat baginda. Nah, malaikat Nabi belajuran turun dari kursi. Ayo biar meluncat Nabi turun dari kursi, dari nur, kemudian Nabi keluar dari surga. Nabi hendak masuk ke neraka, hendak menyelamatkan, mengeluarkan umat tadi. Jibril kada memberiakan. Jadi Jibril, hamba tugasnya apa wahai baginda? Biar hamba aja yang mengeluarkan umat baginda. Padahal kalau Nabi itu masuk ke neraka, hendak mengambil, menjemput umat sidin, kada berfungsi juga neraka itu. Kada berfungsi juga. Bisa pajak siapa neraka lah. Pokoknya kada berfungsi. Jangan lawan Nabi Ibrahim aja. Ya kalau lah diperintah api tadi oleh Tuhan. Apa ujar Tuhan? Kulna kami katakan ya naru, wahai api, kuni jadilah engkau dingin, kuni jadilah engkau barda dingin, wasalaman dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Nah, jar guru bahari bagus jar sidim pakai menawar panas. Di badan nang panas. Nah, misalnya ada keluarga, anak buah lah, atau siapapun, boleh di sini kita tabarukan dengan Al-Quran mengambil berkah. Nah, cuma lah, di hari lain atau di jam yang lain di majelis juga lah. Nah, ini hari ini ulun kisahkan lawan pian. Ini nang didahului dengan bacaan surah Fatihah. Ini dari Abah Guru Sakumpul ini. Nah, tawasulnya mengkawat catat pian. Dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, dengan berkat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quranul Karim. Nah, dua sudahlah. Kemudian yang ketiga, dengan berkat Al-Quranul Karim. Nah, kemudian yang keempat, dengan berkat wali-wali engkau ya Rahman ya Rahim. Nah, Al-Fatihatu lima quri'at lah. Nah, Fatihah itu dibaca apa niat ujar Nabi? Nah, lalu wa ana aqra'uha ta'abbudan li syifai maradi hammami fulan bin fulan. Nah, ulun membaca Fatihah ini untuk kesembuhan demamnya fulan bin fulan, panasnya fulan bin fulan. Nah, kemudian tarik nafas sujud-sujud. Baca Fatihah satu nafas. Jadi ambil dulu nafas persediaannya. Nah, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Antar aja kalau sama nafas lah. Nah, ambil banyu tadi diapakan? Maniapakannya lawan hidung. Nah, karena hidung ini kan pada berdusta. Hidung ini kan pernah bakar ramput, munton, munton. Satu kurang apa muntong ini bisa bahala biwan dahulu. Kada bakar ramput, tapi bahala biwan. Ini nak ada muntong. Jadi maniupnya lawan napas hidung. Nah, pakan nih, tadi banyu tadi. Nah, hanya baca kulna dan marupuni barda. Nah, waktu di bardanya itu maniup pakan.
Karena arti barda itu dingin. Nah, wasalaman hanya sambung wasalaman ala Ibrahim. Jadi jangan dialih-alih di sini. Alwaik kena ngaran nang di baju ini misalnya ngarannya Maisarah dibinian deh. Nah, qulna ya narukuni barda, gitu kan? Wasalaman ala Maisarah. Nah, salah. Itu ngarannya mau ubah Quran. Nah, itu ngarannya mau ubah Quran. Nah, jadi amalkan ini atau doa ngarannya ini sangat mujarab lah. Sebagaimana bahari la ulun mamil ijazah lawan atau bersambung hari ini ulun ijazahkan lawan pian. Kabilna kejadian. Artinya kami terima. Jadi kalau gimana lah pertolongan pertama nih. Nah, ini kan kita nih ini bulan Muharram lah. Para habis sudah. Ini di berapa Muharram? Ini 23. 23 kan? Rasanya lah. 23. Nah, habis Muharram itu apa? Nah, Safar ini kan menurut di dalam kitab tempat diturunkannya bala musibah dalam setahunan. Nah, ulama kasyaf melihat berapa ribu, banyak benar. 35.000 lebih bala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nih menang panas kayak ini cuaca pina ubah awak ya Allah. Kita ada nang salismaan, ada nang kepala ngalor, ada nang parut sakit. Ulun bin tapi ada tapi sihat juga nih ini oleh karena hawa panas. Apalagi pergantian ini pergantian antara bulan Muharram lawan bulan Safar. Jadi kita mengantisipasi ini dulu pertolongan pertama panas awak mendadak tengah malam lah. Nah, turun malih benar, ayo gunakan pakai. Nah, ijazah kita ini pakai. Nah, jadi ulang-ulangi lah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim. Jadi bertawassul dengan Quran boleh. Dengan berkat minta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quranul Karim. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, dengan berkat Nabi besar Muhammad yang menerima Al-Quran Karim. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran Karim. Kemudian yang ketiga, tawasulnya dengan berkat Al-Quranul Karim. Jadi tawasul dengan Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, dengan berkat wali-wali engkau ya Rahman ya Rahim. Nah, jadi 4 kali ini kita tawasul. Lalu baca kena Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Nah, itu sebenarnya sabda Nabi lah. Al-Fatihatu 5 quri'atlah. Wa ana aqra'uha ta'abbudan li shifai maradi hammami. Hammam itu demam. Hammami bulan bin bulan. Nah, siapa ngaran itu? Nah, ayo ulun masih memberi karim. Nah, waladi Muhammad Abdul Karim. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, ambil dulu nafas tapinya. Nah, panjang-panjang. Sebab apa? Sebab jadi mengambil nafas ini, pacangan membaca Fatihah sanafas. Ya sanafas, itu ijazahnya. Jadi kan boleh bernafas antara membaca Fatihah itu kayaknya. Ya sanafasnya. Jadi ambil dulu nafas. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nah, kita kan pakai hidung. Nah, sambung lawan ayat tadi qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya narukuni barda. Jadi barda itu maksudnya. Nah, setelah qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Nah, jadi 2 kalimat niat boleh tak? Qulna ya narukuni barda wa
wassalaman ala Ibrahim. Jadi hakikatan di hati Ibrahim tadi ya anak ya kalau lah. Mun saja bahari Nabi Ibrahim kan karena Tuhan menyuruh api jangan ikan panas. Ikan menjadi dingin api ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Ada kalau petik api. Jadi orang-orang Namrud, Raja Namrud ini. Nah hendak memati Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Wah pesta berat. No minuman, no main perempuan, pesta. Imbah apinya itu tadi padam, orang lawas sudahlah. Sangkaan ini jadi donor, jadi lebur. Sudah badan Nabi Ibrahim ini, sakalnya Nabi Ibrahim utuh kecumbung sini, sujud sini. Nah disinilah artinya orang-orang kafir tadi katakanlah benar. Ayo kuasa Allah Ta'ala lah. Siapa nama handeki semua itu? Allah. Allah yang mana? Allah yang bersifat iradat. Ya, ini kalau jalan kita. Allah yang bersifat iradat. Nah, dalilnya fa'alun lima yurid. Nah, jadi kita dalam hal ini lah kalau kita memuji sederhanalah dalam memuji. Nah, memuji lah ingat bahwa nama sanggup menerima pujian Allah. Tarik saya dulu. Nah, jadi nang memuji lah itu harus ingat siapa nang menerima pantas dipuji hanya Allah. Nah kemudian apabila mengerti fa'alun lima yurid ulang kalau menghina, nah ini pun ada batasannya juga, ada terlalu berlebihan karena Allah Subhanahu Wa Taala karena yang bisa merubahnya. Nah ya Allah. Nah, jadi dalam hal memuji, dalam hal menghina haruslah kita berhati-hati. Makanya lah kalau kita memuji itulah nah jangan kita lupa daratan yang pantas menerima pujiannya Allah. Adapun kita memuji lawan sesama kita ini itu kita harus sadar. Nah, kita yang memuji ini harus ada ilmunya. Kenapa di hati ini ikan maka puji? Karena ikan yang diperlakukan Tuhan mendapat kebaikan. Langkarnya ikan lah. Siapa yang menciptakan langkar? Allah. Nah, kemudian yang dipuji pulang jangan merasa langkar. Lalu menghina lawan ada langkar. Nah, jadi yang menerima pujian itu pulang ada bacaan dalam kitab tuh. Ada bacaannya. Apa yang diantara bacaannya itu adalah rasanya kayak ini nah. Bacaannya tuh astagfirullah. Ada ingat ulun ada bacaannya tuh. Waj'alni khairan mimma yadhunnun ya. Nah itu putingnya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah jadikanlah ulun khairan kebaikan mimma yadhunnun. Artinya dari apa nama mereka sangka akan kepada ulun ini. Artinya mereka itu menyangka tahu, makanya memuji lawan ulun ini. Jadi ulun ini sebenarnya ada pantas mengenai pujian ini. Jadi karena itu jadikanlah kebaikan ya Allah. Atas pujian mereka, mereka itu sebenarnya kada tahu. Kada tahu. Pantas menerima pujian ini manusia di dunia hanya satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sesama kita boleh aja saling memuji, cuma asal jangan sampai lupa daratan dari.
Nang memuji jangan lupa lawan Allah Ta'ala, nang dipuji jangan lupa juga lawan Allah Ta'ala. Kuncinya di iradat sini, fa'alun lima yuri. Nah ini harus sadar. Jadi ilmu sifat 20 inilah kalau dijabarkan ini luas benar. Apalagi tentang kehidupan kita, luas. Jadi mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala pemahaman yang benar, pemahaman ilmu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mudah-mudahan kita lah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamat hidup di dunia dan akhirat, dan terhindar daripada segala bala musibah, bala bencana yang artinya kada kita kehendaki. Mudah-mudahan Allah yang bersifat iradat ini memberikan kepada kita binting yang kuat, pertolongan yang kuat, sehingga kita selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat rumah tangga kita, selamat kampung kita barataan. Wabil khusus yang bakal kita jalan ini ya ini bulan Safar lah bakal kita hadapi. Mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar daripada segala mara bahaya dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian hari ini lah ulang tahun berdahulu. Nah nih yang di IG kita nih. Mabruk alfa mabruk, kita ucapkan mabruk alfa mabruk kepada anak anda Lia Wina Khadijah. Ini Kak, asal namanya Lia Wina Kamila. Jadi Lia Wina Khadijah. Mudah-mudahan kaya seperti Siti Khadijah, beruntung seperti Siti Khadijah. Dia lahir pada 27 Muharram. Madang 27 hari Jumat lah. Jadi hari ini. Jadi kita bacakan dua salamatnya, kita doakan mudah-mudahan diberi umur panjang, diberi sehat walafiat, kabul segala hajat, menjadi anak yang berbakti kepada Allah, berbakti taat kepada Rasulullah, berbakti taat kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Ala depannya ala wujudullah qudratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك ومن حبك وكل عمل مقرب من حبك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا وقضى بركة عليهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. واكتب اللهم السلامة والعافية والبركة والغنيمة وكل عمر يبقى المسلمين بشيرة منها والعافية منها وقوة الدائمة لنا ولمن حضر عنا ولمن وضع عنا ولمن حضر وصل إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولعبدك الحجات ولعبدك الحجات ولعبدك الحجات خصوصا يا الله لبنتي Lia Wina Khadijah ولعبدك الحجات والعزة والزوار المسافرين والمقيمين والمعتمرين في بارك وبارك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصرنا على القوم الكافرين والحاسدين والطاغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فأحينا ربنا بالسلام أحينا ربنا بالسلام أحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام ببركة ربنا وتعالى كذلك الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.